महाराज के बचने बिच संगत हर प्रभ वसै जियो कि परमात्मा जिहड़ा आ वो संगत दे विच निवास करदा है। क्यों जे तां विराट रूप च देखिए ये जिन्ना भी संसार आ दिसदा चाहे अणदिसदा हैगा उसी दा रूप आ। ये जगह सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास। जिन्ने भी खंड ब्रह्मंड आ अंड आ पिंड आ शरीर आ ये सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सत्ता उसे ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ है। ਜੇ ਤਾਂ ਤਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਹੈ आग्या ते धरती है ते आत्मा करके देखिए वो भी सारे जो ही है। ते जे हुण विचारीए अखां ही दे लो सब दा देखण दियां काम करदियां इत्थे भी एकता सिद्ध हुंदी है। ये कंन सब दे सुणन दा ही करदे आ जवान बोलन का कर दी है। नासका दरगंधी सुगंधी का अनुभव सारे दी भी कर दी है। हाथिया वो भी पकड़न का ही है पैरों का चलन का ही है। चमड़ी है वो भी स्पर्श का दसदी है। मानिया वो भी फुरना करता बुद्धि वो भी ग्रहण कर दी है। हुण इत्थे एकता सिद्ध हुंदी है ते फर्क पैंदा हैगा संगत क संगत के प्रभाव नाल। हुण जे आख्या अख च देख लो माड़ा जिहा भी कोई जर्रा पै जाए दूजी चीज़ नूं भी बर्दाश्त नहीं करदी वो भी एकता चाहुंदी है। चमड़ी च किते सिलत लग जाए वो भी चाहती नहीं भी मेरे जिथे लग गई है। नक च कोई चीज़ हो जाए जाती निकलती नहीं चैन नहीं वो भी दूजी चीज़ चाहता नहीं। दंद च कोई चीज़ फस जाए वो जीभ उत्थे नूं जाऊ वो भी बाहरली चीज़ चाहता नहीं। इस तरह ही हाँ जी कन्ना च लै लो कि कीड़ा बढ़ जाए निकलता नहीं शांति नहीं होंदी। मतलब शरीर का कोई भी अंग आ वो भी देख लो दूसरापन नहीं चाहता। अंग भी एकता दे प्रतीक है गया। पर जदों हुण कोई संगत करदा वो फिर इन्हां दी दुरवरतों शुरू हो जाती है। कुदरत लो देखो कि सारी चीज़ एकता में ही है। इस तरह जिन्ना ये ब्रह्मंड है जां होर हैगे आ ते वो सारियां विच जो परमेश्वर की सत्ता जिहड़ी काम करदी है ते जिन्ना चिर जींदा आ और मरदा मरण तो बाद भी देख लो भी तत्त जिहड़े वो तत्तां च रल जांदे आ। आत्मा अपनी चेतन शक्ति रल जाती है। जी बाबा ते जिन्होंने तो नुकता समझ आ गया उन्हों का तो फिर जन्म मरण का खेल खत्म हो जाता। जिन्होंने समझ नहीं आया वो इस चक्कर च फिर घूमी जाता। हाँ जी ये हुण समझन समझाउण वास्ते दुनियावी तौर पर लै लो कि जे आपां आर्थिक पक्षों उत्थे भी सानू दुनियावी हाँ जी स्कूल आ कॉलेज आ यूनिवर्सिटियां जो भी है सोझी लैण लई उत्थों ज्ञान लैण लई जाना पैंदा। पहलां घरों कुछ मां पिओ विचार मिलते हैं ते जे वो सारा समझाउण लई समर्थ होण तो फिर उन्होंने स्कूलों कॉलेजों की लोड़ नहीं।
ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਿਸਟ ਆ, ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਸੰਗੀਤ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਹਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪਰਮਾਰਥਕ ਪੱਖ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, 5 ਵਿਕਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਘੁਮਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਛੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਪੱਥਰ ਬਣਦੇ, ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਲੇ ਫਿਰ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਾਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਗਾਂਹ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਤੀ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਵੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਬਾਟ ਮਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਏ, ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਨੇ ਮੈਂ ਪਰਖੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਛੁਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਆ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਕੁਛ ਅਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ, ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸੂਲ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੁਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ, ਤੂੰ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਲੈ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਸਹੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਬਿਆਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ ਸੀ ਹਟ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਤੇ ਜਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਹੈਗੇ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਕਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਭਜਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਅ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਵਾੜਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਵਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਸਾਂ ਆਖੇ ਮਾਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰਾ ਦੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਛੇੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਜਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਤੀਆਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ੜਿਆ, ਫੇਰ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਗਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੇਟ ਕਰੀਏ, ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ, ਮੌਜ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ
ਹਾਂਜੀ। ਵੀਰ ਜਬ ਕਿਸੇ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ ਤਬ ਸੁਖ ਨੀਂਦ ਵਿਹਾਏ, ਅਬ ਜੋ ਬੂਝਾ ਬੂਝਣਾ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਬਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਸੌ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਲਾ ਗਲ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਰਥੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਲੀ ਉੱਪਰ ਖੇਲਣਾ, ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਠਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਲੀ ਦੇ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਦਤ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ, ਦੋ ਹੋਣ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਪੰਜ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਖਿਆਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਬਚਨ ਮਿਲਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਖਤਰੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਚੀ ਇੱਥੋਂ ਬਚੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਸੇ ਯੰਤਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯੰਤਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਲਤ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਵਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਦੂਈ ਤੀਹ ਗਾਂਹ 'ਤੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਮੈਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੱਠ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਛੋਧਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ। ਘੱਟ ਤੇ 85,000 ਦਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਪੰਜਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰੀ ਦਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਧਰਮ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਓਪਨ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪਟਕਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਟਕਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੋਟਲੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੋ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੋ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ, ਮਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਆ।
ਗੱਲ ਹੈ ਕਠਿਨ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸੁਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਖ ਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨੀ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਚਾਹੇ ਨਵੀਨ ਆ। ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਖ ਟਾਹਣੀ ਆ ਦਰਖਤ ਦੀ, ਜੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਠੂਠ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ਾਖਾਂ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਖਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਜਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਖਾ ਸਾਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਫਲ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਨਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਰਾਵਾ ਪੁਰਖਨ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਚੜ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਖੀ ਪੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਾ ਖਾਓ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰੋਇਆ ਅਮਨ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀਤਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਗੌਤਮ ਨਾਰੋਮਾ ਪਤ ਸਵਾਮੀ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਗੌਤਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਰਥ ਖੋਲੂਗਾ? ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋ ਮਿਲੇ ਹਰ ਨ ਸੰਗ, ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਇਹ ਸੰਮਣ ਮੂਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਜੁੜ ਗਿਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਮਣ ਜੋ ਅਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਉਂ ਹੋਤੀ ਸਾਠ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੁਰਾ ਰਾਂਕ ਨੇ ਜੇਰ ਸਿਰ ਦੇ ਟੰਕਾਟ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਕੰਗਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ 60 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਦਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਮਣ ਮੂਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ, ਅਜਾ ਮਨ ਉਧਰਿਆ ਕਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਪੇਜਾ ਮਲ ਕਿਵੇਂ ਉਧਰਿਆ? ਉੱਥੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਪੇਜਾ ਮਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਧਰਿਆ, ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਪਿਆਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਆਣ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਆ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੇਮਿਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕੌੜਾਪਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਮਿਰਚ ਆ, ਕਮਾਦ ਆ, ਤੇ ਨੇਮੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕੌੜਾ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਖੱਟ ਰਸ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕੀਤੇ ਆ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਖੰਡ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰਾਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ CID ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਾਲਣ ਭੂਖਿਆ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਬਾਬੇ ਅਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇਜੇ ਤਾਪ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਰੋਣਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਲੈ ਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਇਦਾ ਮੰਜਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਟੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੇਜਲੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁਣ ਖੋਪਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਭੀਸ਼ ਪਿਤਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਜਤੀ ਐਡੇ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਸੂਰਜ ਆ ਤੇ ਉਤਰਿਆਣ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪੜਦ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਲ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਨ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਖੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਆ, ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਗੰਗ ਗਸਾਨ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਹਾਂਜੀ, ਜੰਜੀਰਵਾਦ ਕਾ ਕਰੇ ਕਬੀਰ। ਦੇਰਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਖੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਵੀ ਹੈ ਦੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੂਲ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 7 ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਤਰਕ ਬਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਟੰਬ ਸਭੋਂ ਤੇ ਤੁਰ ਤਾਂ ਆਪਨ ਬੇੜੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਾਕਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਜਲ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣਾ। ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਉਤਰਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੋੜੜਾ, ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ ਬਾਰ ਬੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਨਵੜਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਕਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ ਮਜਲ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਂ, ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਤਲੀ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹੋ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰਿਆਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜਿਆ ਸਿਰ ਦੀਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਲਸੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਧਾਏ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਮੈਂ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵਕਤ ਮਿਲਣੀ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਚੁੰਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਆਮ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠਣਾ ਵਿਰਲੇ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਛੱਡੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਛੱਡਤਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਏਕਤਾ ਆ ਗਈ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਏਕਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਝਗੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਹੈ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਸ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਆ, ਬੁੱਢਾ ਆ, ਰੋਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਵਾਂ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਰਬਾਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ
पूरा विश्वास चाहिए। जिसले हुण महाराज ने श्री साहब लैके परख लिया है, बाकियां तो सिद्ध कर गया ना, पंजां दा कायम रहा, जिन्हां दा कायम रहा वो पंज प्यारे बन गए। तो महाराज ने उन्होंने सारा अपनी आत्मिक शक्ति भी पूरी देती। अज भी सिखां पंज प्यारों का कितना सत्कार प्यार है और रहेगा। फिर कहते भी साध संगत की बाड़ में रहना, फिर संगत एक किला आ, ये बंदा माड़े पासों बचा रहना। ये 7 वचन मेरे संतन बाबा करम सिंह साहब ने संत सुच्चा सिंह कहते मैनू दिते। फिर सुच्चा सिंह तेरा नाम तो सुच्चा सिंह आ, फिर जदों तू इन्हों बचनों की कमाई करेगा तो असली सुच्चा बन जाएगा, पात्र हो जाएगा। हाँ, फिर तेरे च ये है सारी सुचमताई पवित्रताई जी है पैदा हो जाएगी। तेरे नाम के उत्ते असीं ये कहते बचन तैनूं देते आ, जे तू ना तो माँ प्यो ने सुच्चा रखिया तो जे हुण सुच्चा बनना इन्होंने बचन की कमाई करी तो फिर सुच्चा हो जाएगा। उन्होंने फिर कमाई की, वाकई ही सुचे होगा, पवित्र होगा। तो इस तरह ही हम जिले सियाने पुरुषों को जाने हाँ जी, तो बचन हर पासे है। बचन बिगड़ जाता रौला आ, बचन सही है कोई रौला नहीं। घर च लै लो, समाज च लै लो, संस्था च लै लो, जो बचन की सांझ नहीं रही कलेश खड़ा हो जाता। तो जे बचन की सांझ है तो वो परिवार भी सतयोग बन जाता, संस्था भी सतयोग बन जाती है, स्थान भी सतयोग वाली जगह बन जाती है। अज हम कलयुग के भी 4 चफेरे बचन एक दूसरा मनने को तैयार नहीं। हाँ जी, अपना गलत मनाने भी तैयार है, दूए का सही मनने तैयार नहीं, जिहदे करके आ सारे वाद विवाद, चाहे देशों के झगड़े है, राज के झगड़े है, समाज के झगड़े है, परिवार के बिहार के लैन देन के झगड़े है, वो यही है ना बचन की सांझ जी खत्म हो गई। तो जिथे है महाराज कहते हरखवाल वाले जहेदार जी जनक सिंह कहते जनक सिंह असीं तुहाडे लिए सतयुग बनाया, तुसीं कलयुग बनाना तुहाडी मर्जी है। कहते तुहानूं कोई लंगर पानी का फिक्र है? कहते नहीं। कोई कपड़े लीड़े आ? कहते नहीं। कोई साबन तेल का? नहीं। कहते होर किसी चीज़ का? कहते कोई नहीं। कहते फिर हुण सेवा भजन करो डट के। तो जे बोटी का झगड़ा, बोटी तो बेटी का ही झगड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जिले ये चीज़ां माया पदार्थों ले लड़ोगे फिर कलेश है। दत्ता तेरे ने 24 गुरु धारे ना, कहते वो गिलज सी ते ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਗਿਲਜਾਂ ਵੀ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ ਤੇ ਠੂੰਗੇ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਬੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਤਾਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ, 500 ਪਿੰਡ ਦੇ, 500 ਨਹੀਂ 50 ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 5 ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸੱਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਗੜੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚੱਲ ਜਾਣਾ।
ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਝਗੜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਉਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਲੱਗਾ ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਆ, ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗਾ ਸਵਰਗ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।